We should clap for Mr. Chinta Praveen Reddy Garu, Chinta Krishna Reddy Garu, who made this first Telangana senior citizen. So you can imagine the level of service motto they have. Though they are in foreign soil, they never let our India forgot. So apart from that, they are doing a lot of wonderful work during 7 days. What I learned, medical camps, CSR works, and supporting to the deprived. Now they have come to the what do you call a rescue of senior citizens with the motive of encouraging the senior citizens. So senior citizens, how important we are. That's what they want to convince. Thank you, total TTA team. A wonderful time we have with TTA President Naveen Malpiti Garu. Thank you, sir. Advisory Council Co-Chair Mohan Patwala Garu. Mohan Patwala. Thank you, sir. Just our people just want to see you, sir. Just if you can rise from your seat, it will be wonderful. 7th Chair Mr. Vishwakanti Garu. Advisory Council Member Mr. Bharat Mandali Garu, Bharat Garu, Bharat Mandali Garu, and Dwaraka Garu, Dr. Dwaraka Garu, thank you, and Praveen Reddy Garu, just observing. Praveen Reddy Garu, just show your face. That is a wonderful team of TTA who have come all the way, spent their 10 days of valuable time, 15 days, and they are doing a lot of work in this one, and especially for Karam, you are doing a wonderful job, sir. Thanks a lot. Thanks from Karam Sir Telangana. Thanks for all players of senior citizens. Actually, the Karam, especially in Hyderabad, it is very famous across the world. Recently in Maldives and last year in California, our people, our boys from Hyderabad won the world championship. So that is the history we have here. And apart from that, we have a wonderful young dynamic leader, Mr. Kuppala Narasimha Reddy Garu, who is always with us for any tournament. We are supporting very young and dynamic leader. He is a BJP corporate floor leader in GHMC level. And any job you tell, or phone or person, after his person, he is there for rescue. That is a great job he has been doing. So wonderful. First we will start with the program with lighting up the lamp. I request few guests because there is not much place. I request Naveen Malpiti, Mohan Patwala Garu, Bharat Garu, Vishwakanti Garu. Let's just reach to the lamp along with Praveen Reddy. So lighting up lamp. मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलाधरागतं सकं विलासि लोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभासुनाशकं नमामि तं विनायकम् न तीर्थरातिभीकरं नवोदिताकभास्करं नमः सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुर्धरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरे दरोदरं वरं वरे भवक्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं नमस्करं नमस्कृतान् नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्ववन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् కొంచెం స్వీట్ ఆశీర్వచనము చాలు రెండు దన్న అయిపోవాలి ఉరలాంగొద్దు అప్పేసుకుంటా బాబనాయనతోనే महागणेश पंचरत्नमादरे नियोन्महं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरं गरेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुष्टभूतिमप्यपीति सोचिरात् नमो भ्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः श्री महागणाधिपतये नमः श्री महासरस्वत्यै नमः श्री गुरुभ्यो नमः మాట్లాడిన తర్వాత సాలు కప్పేసి అందరికీ పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా చక్కగా ఆయురారోగ్యాలతో అష్టైశ్వర్యాలతో ఉండాలని
శరీర దృఢ పటుత్వంతో వజ్ర శరీరంతో ఉండాలని ఆశిస్తూ వేదాశీర్వచనం. లోపట లొకేషన్ మీకు తెలుసు యో వేతాం బ్రహ్మణో వేదామృతేన వృతాం పురీం తస్మై బ్రహ్మజ బ్రహ్మాజ ఆయుః కీర్తిం ప్రజాం దదుః భాగదేయేనైవైనం ప్రణయతి బ్రాహ్మణः ఋషేయ ఉద్ధరేద్ బ్రాహ్మణో వై సర్వా దేవతాః. ఇక్కడ స్టేజ్ మీద ఉన్న మా ప్రెసిడెంట్ నవీన్ రెడ్డి గారికి, అట్లాగే మన కార్పొరేటర్ నరసింహారెడ్డి గారికి, మా డాక్టర్ ద్వారకనాథ్ రెడ్డి గారికి, మా టీటీఏ బృందం ఇక్కడ సీట్ మీద ఉన్న వాళ్ళందరికీ, ముఖ్యంగా ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసినందుకు ప్రవీణ్ చింత గారికి ఒక్కసారి అందరు గట్టిగా చెప్పండి. తెలంగాణ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ టీటీ అంటే మనకు తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మనకు అమెరికాలో ఒక ఆర్గనైజేషన్, ఒక సంస్థ ఉండాలి. ఎందుకంటే తెలంగాణ ప్రజల యొక్క సంస్కృతి వేరు, వాళ్ళ ఆచారాలు వేరు. వాటి కోసం మనం ఒక ఆర్గనైజేషన్ పెట్టి తెలంగాణ వాళ్ళ కోసం మన సేవ చేసుకోవడానికి ఒక ప్రత్యేక సంస్థ ఉండాలని చెప్పేసి డాక్టర్ పైల మల్లారెడ్డి గారు ఆలోచనతో ఒక ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే ఈ రోజు అమెరికాలో ఉన్న పెద్ద సంస్థల్లో తెలంగాణ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ అనేది చాలా పెద్దదైంది. దానికి ముఖ్యంగా మా డాక్టర్ పైల మల్లారెడ్డి గారికి, అలాగే మా అడ్వైజర్ విజయపాల్ రెడ్డి గారికి, భరత్ గారికి, ఇలా ఒక 10 మంది కలిసి ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేశారు. ముఖ్యంగా ఉద్దేశం ఏంటంటే మన స్టూడెంట్స్ చాలా మంది అమెరికా వస్తుంటారు, అక్కడికి వచ్చి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు, వాళ్ళ కోసం ఏదైనా చేయాలని. అట్లాగే ఇక్కడ ఇండియాలో మన సంస్థ ద్వారా, ఎందుకంటే మమ్మల్ని అందరినీ మా తల్లిదండ్రులు ఎంతో కష్టపడి అమెరికా పంపించారు, ఏదో రకంగా మనం రుణం తీర్చుకోవాలనడానికి ఆ ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మేము ఏం చేస్తామంటే అక్కడ స్టూడెంట్స్ ఎన్నో రకాల చదువుకోవడానికి వస్తారు, వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ ఉండదు, పాపం కొత్తగా వస్తారు అమెరికా, ఏదో కలర్ఫుల్ అనుకొని డ్రైవింగ్ సరిగ్గా చేయకుండా యాక్సిడెంట్లు అవుతాయి. తర్వాత మన వాళ్ళు కూడా మన పిల్లలు చూడడానికి వస్తారు. ఎనీ కష్టం వచ్చినా సరే మా వాళ్ళు ముందుండి మన తెలంగాణ వాళ్ళకే కాదు మొత్తం తెలుగు వాళ్ళందరికీ సాయం చేస్తూ ఉంటారు. ఈ ఉద్దేశంతోనే ఒకసారి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మనకు కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు, సెకండ్ ఫేజ్ వచ్చినప్పుడు చాలా మంది చనిపోయారు. అదొక జీవితంలో మర్చిపోలేని సంఘటనలు. అప్పుడు మేము ఒక 50 మంది కలిసి మా ఎన్ఆర్ఐస్ అమెరికాలో ఉన్న మన తెలంగాణ వాళ్ళందరి కోసం, వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల కోసం ఏమైనా చేయాలనేసి ఒక 50 మంది కలిపి ఒక కమిటీ పెట్టాము. అప్పుడు ఏం చేసామంటే ఇక్కడ ఉన్న హాస్పిటల్ డాక్టర్స్ అందరితో కోఆర్డినేట్ చేసి ఎవరికైతే బెడ్లు దొరక్క అంబులెన్స్ లో ఒక దగ్గర నుంచి ఒక దగ్గరికి అలా తిరుగుతూ దొరికినప్పుడు టైంలో మేము కోఆర్డినేట్ చేసాము. ఇప్పుడు సన్షైన్ హాస్పిటల్స్తోని, గ్లోబల్ హాస్పిటల్తోని, అలా డిఫరెంట్ హాస్పిటల్స్తో చేసి వాళ్ళకి బెడ్స్ ఇవ్వడము. తర్వాత అప్పుడు తెలుసుకుంటే ఇంజక్షన్లు, షార్టేజ్, రెమ్సివిర్ ఇంజక్షన్లు, ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు, అట్లా దాదాపు మా సంస్థ 200 ప్రాణాలు కాపాడింది ఎన్ఆర్ఐ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు. మేమేమనుకున్నామంటే ఒక్క ప్రాణాన్ని సేవ్ చేస్తే చాలు అనుకుంటే, మాకు అట్లా అంటే చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మాకు అమెరికా పంపించినందుకు మాకు రుణం తీర్చుకోవడానికి అవకాశం జరిగింది ఈ సంస్థ ద్వారా. అట్లాగే ఇక్కడ ఏం చేద్దాము అన్నప్పుడు తెలంగాణలో చాలా మందికి కాళ్ళు చేతులు లేకుండా వికలాంగులు ఉన్నారు. తెలంగాణ మొత్తం వికలాంగులు లేని తెలంగాణగా తయారు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఎక్కడ అన్ని జిల్లాల్లో ముందు రంగారెడ్డిలో స్టార్ట్ చేసాము, తర్వాత నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, మన ఇక్కడ జరిగింది మహబూబ్ నగర్లో మన ప్రెసిడెంట్ గారి ఆధ్వర్యంలో, నెక్స్ట్ వీక్ మహబూబ్ నగర్లో. గత ఇంకొక 1.5 ఇయర్లో ప్రతి ఒక్కరికి ఆర్టిఫిషియల్ లిమ్స్ కానీ, తర్వాత పోలియో వచ్చే సైకిల్ కానీ, ట్రై సైకిల్ కానీ, చేతులు కానీ, తెలంగాణ మొత్తం తెలంగాణ అమెరికన్ తెలుగు సంస్థ అనేది వికలాంగులు లేని తెలంగాణ చేయాలి, పర్టికులర్లీ పల్లెటూర్లలో. ఇప్పుడు మేము లాస్ట్ టైం నిజామాబాద్లో చేసినప్పుడు ఒక అతను దాదాపు 4 ఏళ్ల నుంచి 2 కాళ్ళు పోయాయి, బాత్రూమ్ వెళ్ళాలంటే అలా దేక్కుంటూ వెళ్ళేవాడు. ఆయనకు 2 కాళ్ళు పెట్టిన తర్వాత ఆయన నడుస్తుంటే ఆయన కళ్ళల్లో ఆనందం చూడాలి. అది మా తెలంగాణ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ యొక్క ప్రత్యేకత. ఇలాంటి విషయాలు ముఖ్యంగా ఈరోజు మీ
సీనియర్ సిటిజన్స్ కోసం, మన సీనియర్ సిటిజన్స్ కోసం ఏదైనా చేయాలంటే ఇప్పటివరకు మాకు అలాంటి ఐడియా రాలేదు. సో ముందు మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ ఏం చేస్తామంటే ఈ సీనియర్ సిటిజన్స్ కోసం ఒక్క హైదరాబాద్ నుండి కాకుండా జిల్లాల్లో కానీ మండలాల్లో కానీ మాకు మీరైనా చేసి వాళ్ళని కూడా హ్యాపీ ఉంచడానికి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందు స్టార్ట్ చేసిన ప్రవీణ్ చింతా గారికి మేము ఎంతో రుణపడి ఉంటాం. ఎందుకంటే ఇలాంటి ఆలోచన వచ్చి చేసినందుకు మా ఆర్గనైజేషన్ తరఫున మీ అందరికీ ఇలాంటి సంస్థ ద్వారా మీరు ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాలు చేసి మీరందరూ ఆరోగ్య ఆరోగ్యాలు మంచిగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఒక్కసారి మా ఆర్గనైజేషన్ తరఫున శుభాకాంక్షలు. Thank you, Mohan Garu. Thanks a lot. I think you are doing wonderful job, able service to the society. And especially తెలంగాణ వాళ్ళను జ్ఞాపకం పెట్టుకొని వాళ్ళ సాధక బాధకాలు మీరు అక్కడ ఉండి చూడడం చాలా గర్వకారణం. మరొకసారి మీకు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. చింతా ప్రవీణ్ గారు నాట్ ఓన్లీ దిస్ టోర్నమెంట్, ఎర్లియర్ ఆల్సో ఫర్ క్యారమ్ హీ హాస్ సపోర్టెడ్ ఇట్. అండ్ దానికి ముఖ్య కారణం మాకు ఆయన వాళ్ళ ఫాదర్ ఉన్నారు, చింతా కృష్ణారెడ్డి గారు. హీ ఈస్ ద గై హూ హాస్ బీన్ మోటివేటింగ్ అస్. అండ్ మేము మోహన్ గారు ఇప్పుడు చెప్పినట్టు ముఖ్యంగా it is really motivating that you want to do something to the senior citizens. Hope you will come with a very concrete idea for implementation across Telangana. Thanks a lot, sir. Now I request Sri Bharat Mandadi to speak few words. అందరి నమస్కారం అండి. నా పేరు భరత్ మదాడి, అడ్వైజర్ కౌన్సిల్ మెంబర్ టీటీఏ తెలంగాణ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్. అందరికీ స్వాగతం ఇవాళ ఈవెంట్కి. ముందుగా మన పెద్దలు స్టేజ్ మీద కార్పొరేటర్ గారికి, మా అడ్వైజర్ కౌన్సిల్ కో చైర్ మోహన్ గారికి, ద్వారక్ గారికి, మా ప్రెసిడెంట్ నవీన్ రెడ్డి గారికి, అలాగే ఇంత అద్భుతంగా కార్యక్రమం ఆర్గనైజ్ చేసిన ప్రవీణ్ చింతా గారికి, అంకుల్ గారికి, అండ్ హోల్ ఫ్యామిలీ హూ పుట్ దిస్ ఈవెంట్, వండర్ఫుల్ ఈవెంట్ టుగెదర్. అండ్ మా సేవా డేస్ కోఆర్డినేటర్ విశ్వ కందికి, అండ్ 10th యానివర్సరీ కోఆర్డినేటర్ ఎలియన్ గారికి, అండ్ మా డైనమిక్ ఉమెన్ టీమ్స్ అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈరోజు చాలా అద్భుతంగా ఉందండి. లుకింగ్ ఎట్ ఆల్ న్యూ పీపుల్, లైక్ సీనియర్ సిటిజన్ అంటే అది నాట్ ఎ రైట్ వర్డ్. మీరంతా యంగ్, లుక్ లైక్ యంగ్ అండ్ డైనమిక్, ఇంత మీరు యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఇంత యాక్టివ్ ఉన్నప్పుడు మా లైక్ వి లుక్ ఫార్వర్డ్ టు లెర్న్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ యూ. అండ్ మీరు ఇంత పెద్ద మొత్తాన్ని వచ్చి ఇక్కడ కార్యక్రమానికి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేసి మన టీటీఏ సేవా డేస్కి దీన్ని ఎంకరేజ్మెంట్ చేయడము మాకు చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది. యాజ్ మోహన్ గారు అన్నట్టు ఫ్యూచర్లో మేము సీనియర్ సిటిజన్స్కి ఏదో ఒకటి చేద్దామని చెప్పేసి ఇలాంటి మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకొస్తామని చెప్పి డెఫినెట్లీ ప్లాన్ చేస్తామండి. ఇది ఇలాంటి కొత్త ప్రోగ్రామ్ మాకు ఇలాంటి ఇంకా చేస్తామని చెప్పేసి ఇంకా మన ప్రెసిడెంట్ గారి ఆధ్వర్యంలో మేము ప్లాన్ చేసి చేస్తాము. ఇంకోటి సేవా డేస్ అనేది మేము ఎవ్రీ అదర్ ఇయర్ మేము యూఎస్కి ఇండియాకి వచ్చేసి సేవా కార్యక్రమాన్ని అనువులుగా చేస్తూ ఉంటాము. తర్వాత అన్ని సేవా కార్యక్రమాలు నేను వరంగల్కి వెళ్ళి, సో వరంగల్ తర్వాత మహబూబ్ నగర్, తర్వాత నల్గొండ, ఎవరెవరైతే ఎక్కడి నుంచి ఊళ్ళకి వచ్చారో వాళ్ళ ఊరికి ఏదో ఒక సేవా కార్యక్రమం చేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళ గివింగ్ బ్యాక్ అని చెప్పేసి సర్వీస్ వైజ్ ఇలా చేస్తుంటాము గత 10 నుంచి వెళ్ళి. అంతా అయిపోయాక మనం ఏమేమి చేశామో ఈ లాస్ట్ 2 weeks అవంతా షోకేజ్ చేయడానికి వీటు గ్రాండ్ ఫినాలే ఈసారి వీ డూయింగ్ ఇన్ శిల్పకళా వేదికలో 25వ తారీఖున. సో ఆ రోజు మొత్తం సేవ ఏం చేసామో దాని గురించి మాట్లాడుకోవడము, ప్లస్ మా సంస్థ పెట్టి 15 ఏళ్ళు ఉంది, ఆ సంస్థ గురించి మాట్లాడుకోవడము, తర్వాత అందరు గెస్ట్తో మాట్లాడుకోవడం, మంచి మంచి కల్చర్ ప్రోగ్రామ్స్ మా వాణిగా డిజైన్ చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ చాలా అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి. మీరు అందరూ కంపల్సరీ రావాలి. 25వ తారీఖు శిల్పకళా వేదికకు రండి. ఆడ మంచిగా మన టీటీఏ గురించి ప్లస్ మంచి మంచి కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, చాలా మంది గెస్ట్లు, చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. సో తప్పకుండా రండి, వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేసి ఆ ఈవెంట్ మీరు కంపల్సరీ సక్సెస్ చేయండి. అలాగే మరొకసారి మన ప్రవీణ్ చింతాకు ఫ్యామిలీకి అండ్ అంత ఆర్గనైజర్లకు అండ్ మీకు వచ్చేందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Bharat Garu. In between, I want to give small information about the tournament. This is the first of its kind. Senior citizens, Telangana open tournament first time చేస్తున్నాము. And the response is tremendous. We have 120 entries. 120. Support కొట్టొచ్చు మనం, ఏం కాదు. That's great. 120 entries in singles and doubles. We have 55. And I thank all the senior citizen associations of Hyderabad. They have cooperated very well. And especially ఈ టోర్నమెంట్ ని ఆదర్శ సీనియర్ సిటిజన్ వెల్ఫేర్ కౌన్సిల్ ద్వారా మేము ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాము. కృష్ణారెడ్డి గారు దాని ప్రెసిడెంట్. ఆటోమేటిక్గా నౌ వీ హ్యావ్ విత్ అస్ తెలంగాణ అఫీషియల్ బాడీ ఒలింపిక్స్ అసోసియేషన్
సెక్రటరీ గారు మల్లారెడ్డి గారు, అఫీషియల్ బాడీ ఆఫ్ తెలంగాణ. సో దే ఆల్సో రికగ్నైజింగ్ అవర్ ప్రౌడ్. థ్యాంక్ యూ సార్. మల్లారెడ్డి గారు ప్లీజ్ కమ్ టు ద డైస్. మల్లారెడ్డి గారు రండి. మల్లారెడ్డి గారు చెప్పండి. సో దట్ ఇస్ we are doing it. He is the secretary of Telangana Olympic Association. So it's part of the Indian Olympic Committee. That's why we are doing it. సో అలాంటి కార్యక్రమంలో ఆదర్శ సీనియర్ సిటిజన్ చాలా 10 days నుంచి ఒక 20 members కమిటీతోని సత్యనారాయణ గారు, చింతా కృష్ణారెడ్డి గారు, రామరెడ్డి గారి వీళ్ళందరి నేతృత్వంలో చక్కగా జరగడం జరుగుతుంది. డోంట్ హావ్ మచ్ టైం. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ శ్రీ నవీన్ గారు, నవీన్ మల్పల్లి గారు, ద టీటీఏ ప్రెసిడెంట్, టు స్పీక్ టు us. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడికి వచ్చిన మా కార్పొరేటర్ నరసింహారెడ్డి అన్నకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చీఫ్ గెస్ట్ వచ్చినందుకు. అండ్ ఆదర్శ అసోసియేషన్కి ప్రెసిడెంట్ కృష్ణారెడ్డి గారు, మామయ్య సూపర్ చేస్తున్నారు. అసలు సీనియర్ సిటిజన్ని ఇంతమందిని ఒక దగ్గర తీసుకొచ్చి 120 రిజిస్ట్రేషన్స్ అనేది సూపర్. అసలు బాగా ఈ చిన్న కమ్యూనిటీ సరిపోదు, హాల్ సరిపోదు. ఇది ఇట్లాంటి భరత్ గారు చెప్పినట్టు సీనియర్ సిటిజన్ అనొద్దు, ఎందుకంటే మేము కూడా దగ్గరలో ఉన్నాము. సో ఇక్కడ కానీ ఈ కమ్యూనిటీ ఇంకా క్యారమ్స్ ఒకటి మంచి క్యారమ్స్తో పాటు మిగతా స్పోర్ట్స్ కూడా పెట్టాలని కోరుకుంటూ మేము దానికి కావాల్సినంత సహాయం మా సైడ్ నుండి తెలంగాణ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ నుండి స్పోర్ట్స్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చేసే పెద్ద ఏం లేదు, మనం ఆల్రెడీ చేసి అందరికి నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి ఇచ్చేసినాము. సో నెక్స్ట్ స్పోర్ట్స్ కానీ ఇంకేమైనా యాక్టివిటీస్ ఉంటే అందరం ఒక దగ్గరకు వచ్చి చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. దానికి మా తెలంగాణ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ నుండి మేము ఎప్పుడు ముందుంటాం. ఆల్రెడీ మా ఆర్గనైజేషన్ గురించి మోహన్ గారు అండ్ భరత్ గారు చెప్పినారు. సో 25th రోజు శిల్ప కళావేదిక రండి, ఆ రోజు వచ్చి ఇంకా మిగతా మా లీడర్షిప్ అందరినీ కలవచ్చు. అందరూ ఒక 50 members మా ఎన్ఆర్ఐలు పనులన్నీ వదులుకొని జస్ట్ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడానికి ఇండియాకి వచ్చినారు. సో వాళ్ళు నాతో పాటు ప్రతి ఊరు నిద్ర లేకుండా తిరుగుతున్నాం. ఈ కార్యక్రమాలు ఇంకా ఎన్నో చేయాలని మేము అన్ని అసోసియేషన్తో టైఅప్ అవుతున్నాం. ఇక్కడ ఈ రోజు ఆర్గనైజ్ చేసినందుకు కృష్ణారెడ్డి గారికి స్పెషల్ థ్యాంక్స్, మామయ్య థ్యాంక్స్. అండ్ ప్రవీణ్ చింతా సూపర్. ఒక ఫస్ట్ స్టార్ట్ సీనియర్ సిటిజన్స్ అనేది ఇంతవరకు ఆలోచన లేకుండింది, మంచి ఆలోచన ఇచ్చింది మాకు. ఇది మా సేవా డేస్లో ఇది ఒక పార్ట్ చేసుకుంటాం, మీతో కొలాబ్ అవుతాం, ఇట్లాంటివి చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. అండ్ మా సేవా డేస్ కోఆర్డినేటర్ విశ్వాకాంత్కి ఇలాంటివి యాడ్ చేయాలని మా సైడ్ నుంచి అడుక్కుంటున్నాం కూడా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్న. థ్యాంక్ యూ నవీన్ గారు, థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ మోటివేటింగ్ వర్డ్స్. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ ద ఇంపార్టెంట్ సేవా డేస్ చైర్ శ్రీ విశ్వ కంది గారు టు స్పీక్ ఆన్ దట్. విశ్వ కంది గారు ఇక్కడ సార్ లేరా? ఈజ్ నాట్ దేర్. ఓకే, నౌ ఇట్ ఇస్ టైమ్ ఫర్ అవర్ చీఫ్ గెస్ట్ శ్రీ డాక్టర్ ద్వారకానాథ్ రెడ్డి గారు కూడా మాట్లాడాల్సిన కోరుతారు. ద్వారకానాథ్ రెడ్డి గారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్న టీటీఏ మిత్రులందరికీ, ఇక్కడ వచ్చిన మీ అందరికి కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, సీనియర్ సిటిజన్ అనేది వాక్యానికి ఇప్పుడు అసలు మొత్తం అది మారిపోయిందండి. సీనియర్ సిటిజన్ అనేది గవర్నమెంట్ దాంట్లో 60 years పెడితే మా స్టాండర్డ్స్ ప్రకారంగా 80 సంవత్సరాలు. సో అందువల్ల ఇక్కడ ఎవరు కూడా సీనియర్ సిటిజన్స్ కాలేరు కూడా అప్పుడే. కానీ ఒకటైతే ముఖ్యంగా చెప్పదలుచుకున్నాను, స్పోర్ట్స్ అనేది అవుట్డోర్ స్పోర్ట్స్ అన్ని రకరకాల స్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి. ఈ స్పోర్ట్లో ఉన్నది ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే కాన్సన్ట్రేషన్. మీ మెదడుకి ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు సీనియర్ సిటిజన్ అంటున్నారే, అప్పుడు ఆ ఏజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఇటువంటి స్పోర్ట్స్ అంతా కూడా చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ దట్ వాట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు హిట్, దానికి కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా కూడా మీ మెదడు సరిగ్గా పనిచేస్తుంటేనే అది కూడా పనిచేస్తుంటే, అందువల్ల ఇక్కడ ఆడే అందరు వ్యక్తులు కూడాను మీ మెదడంతా బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి ఇటువంటి కార్యక్రమం, ఇటువంటి స్పోర్ట్స్ మీరు చేస్తున్నారు, ఇటువంటి కూడా మీ అందరూ కూడా ముందు కూడా మీ మెదడుని శక్తి పెంపించడానికి ఇటువంటి కార్యక్రమం జరిపిస్తూ ఇటువంటి వాటిలో పార్టిసిపేట్ చేయండి. అందువల్ల ఇంకొక లాస్ట్ వర్డ్ ఏంటంటే, వీళ్ళు మన మిత్రులు చేస్తున్న కార్యక్రమం, నేను ఇక్కడ ఉండి వీళ్ళందరూ కూడా చేదోడు ఆదోడుగా ఉంటూ వాళ్ళు చేసే అన్ని కార్యక్రమాలు నేను నా పాలు పంచుకుంటూ నేను అందులో డాక్టర్గా ఉన్నాను కాబట్టి దానికి తోడు మొత్తం తెలంగాణ
ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ స్టేట్ అంతటికి ప్రెసిడెంట్ కాబట్టి అందరు డాక్టర్లు కూడా మొత్తం అందరు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి సంబంధించి ఈ కార్యక్రమం అన్నింటిలో కూడా నా వంతు పని వాళ్ళకి కూడా అన్ని చేదోడు చేస్తూ ఇటువంటి కార్యక్రమం ముందు ముందు కూడా వీళ్ళందరూ చాలా చేస్తారని కోరుకుంటూ వీళ్ళందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవాల్సినగా అందరి తరఫున నేను కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఆల్ ది బెస్ట్. లెట్ us all go ahead with this sort of events in future also. Very డాక్టర్ గారు మంచి అడ్వైజ్ ఇచ్చారు. సో అందరం ఓన్లీ క్యారమ్ ఆడకుండానే ఇంకా మిగతా గేమ్స్ కూడా ఆడండి. కాకపోతే కాళ్ళు చేతులు జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ అన్ని గేమ్స్ ఆడాలి. డాక్టర్ గారు అడ్వైజ్ మీ ఫాలో చేశారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇప్పుడు ఈనాటి ముఖ్య అతిథి శ్రీ కొప్పుల నరసింహారెడ్డి గారు, బీజేపీ ఫ్లోర్ లీడర్, జిహెచ్ఎంసీ అండ్ కార్పొరేటర్ ఆఫ్ మన్సూరాబాద్, అండ్ హూ ఇస్ ఆల్వేస్ సపోర్టింగ్ ఆదర్శ సీనియర్ సిటిజన్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఫర్ ఎనీ ఈవెంట్. థ్యాంక్ యూ రెడ్డి గారు. కొప్పుల నరసింహారెడ్డి గారు మాట్లాడాల్సిన కోరుతున్నాను సార్. సీనియర్ సిటిజన్ పెద్దలు పార్టీ యాదిరెడ్డి గారు 2 నిమిషాలు మాట్లాడుతుంటున్నారు. గురుర్ బ్రహ్మ గురుర్ విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురువే నమః అనే పదానికన్నా మా సీనియర్ సిటిజన్స్ మిన్న అని అమెరికా ధ్వనించి చెలించి మమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి ఈ సెలబ్రేషన్కు సహకరించిన టీటీఏ సమాజానికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. మేము సీనియర్ సిటిజన్స్ అని మొట్టమొదటిగా గుర్తుపట్టి అమెరికా నుంచి వచ్చి స్పాన్సర్ చేసి మొదటి అవకాశం మా సీనియర్ సిటిజన్ ఆఫీస్కి కలిగినందుకు చాలా గర్వంగా ఉంది. స్థలము లేక ఫెసిలిటీ లేక 12 మంది సొసైటీస్ ఏకమై ఒక చిన్న ట్రయాంగిల్ పీసులో ఆఫీస్ కట్టుకున్నారు. దాని పేరు ఆదర్శ సీనియర్ సిటిజన్స్లో ఇంత అమూల్యమైన డైమండ్స్ ఉత్పత్తి అయితే అని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు. చింతా ప్రవీణ్ గారికి, చింతా కృష్ణారెడ్డికి, పైల మల్లారెడ్డి గారికి, మా బంధువర్గానికి అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. మా వాళ్ళంతా ఎక్కువ మాట్లాడితే బాగుండదని మొదలే ఇండికేషన్ ఇచ్చారు కాబట్టి నేను తక్కువనే మాట్లాడదలుచుకున్నా. ఇంత మహద్భాగ్యం మాకు ఫస్ట్ టైం కలగటం చాలా సంతోషం. జై భారత్, జై హిందూ. 25వ తారీఖు నాడు మనమందరం ఇప్పటికి ఇక్కడికి ఎంతమంది వచ్చినామో ఇంటూ 10 తీసుకొని 25 తారీఖు నాడు అక్కడ అటెండ్ అయ్యి మన ప్రతిభని కనపరిచి మన అందరినీ మన బంధువులందరికీ తృప్తి పెడదామని మన వాచ కర్మన ప్రమాణం చేస్తూ మేము మీ అందరికీ ఆదేశిస్తూ అందరం కలిసి పోదాం, అక్కడ ఘనంగా మన సెలబ్రేషన్ చేసుకుందామని మరొకసారి చెప్తూ జై భారత్, జై హిందూ. చెప్పండి, ఒకసారి చెప్పండి. జై భారత్, జై హిందూ. నమస్తే ఆల్ ఆఫ్ యూ. ధన్యవాదాలు పార్టీ యాదిరెడ్డి గారికి. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి సీనియర్ సిటిజన్ సభ్యులకి, ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య అతిథులుగా అమెరికా నుంచి ఇక్కడ సేవా కార్యక్రమాలు చేయడానికి విచ్చేసినటువంటి పెద్దలందరూ, చింతా ప్రవీణ్ రెడ్డి గారు, వాళ్ళ తండ్రి గారు అయినటువంటి ఈ ఆదర్శ్ సీనియర్ సిటిజన్ అధ్యక్షులుగా ఉన్నటువంటి కృష్ణారెడ్డి అన్న గారు, ఈ కార్యక్రమంలో అంత దూరం నుంచి వచ్చి మనందరినీ పలకరించడానికి మన మన్సూరాబాద్కి మన ఈ ఏరియాకి వచ్చినందుకు ప్రత్యేకంగా నవీన్ గారికి, ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి పెద్దలందరూ భరత్ గారికి, మోహన్ రెడ్డి గారికి, డాక్టర్ ద్వారకానాథ్ గారికి, వీరందరికీ కూడా ఒలింపిక్స్ ఆర్గనైజర్ చేసినటువంటి పెద్దలు మల్లారెడ్డి అన్న గారికి, ఇంకా చాలా విశ్వ గారికి, కంది గారికి, వీరందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. పేర్లు చెప్పలేకపోతున్నా. అదేవిధంగా చాలా సంవత్సరాల నుంచి మా మన్సూరాబాద్లో ఆదర్శ్ సీనియర్ సిటిజన్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా చిన్న రేకులో దాంట్లో స్టార్ట్ చేసి దినదినాభివృద్ధి చెందుకుంటూ మీకు మీరే సహకారాలు అందించుకుంటూ ఇంత వటవృక్షంలాగా చేసినటువంటి మీ అందరికీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. ఈరోజు ఇది 3వది అనుకుంటా మన ఈ హాల్లో క్యారమ్స్ సంబంధించి. ఇది 3rd ఇయర్. ఫస్ట్ తెలంగాణ ఓపెన్ అండ్ సీనియర్ సిటిజన్స్ పెట్టడం ఫస్ట్ టైం. మిగతా అన్ని చోట్లనేమో ప్రతిసారి ఏమో ఓపెన్గా పెడుతుండే, ఈసారి సీనియర్ సిటిజన్స్ పెట్టడం జరిగింది. వీళ్ళందరినీ చూస్తుంటే
చాలా మంది మనకు 10th క్లాస్మేట్, ఇంటర్ క్లాస్మేట్, డిగ్రీ క్లాస్మేట్, లేకపోతే ఉద్యోగాలలో కలిసినటువంటి వాళ్ళందరం ఉంటాం. కానీ ప్రత్యేకంగా సీనియర్ సిటిజన్ క్లాస్మేట్ అని దాన్ని ఏమంటారు, ఏమైనా పేరు? 10th క్లాస్, ఇంటర్ క్లాస్ అంటాం కదా. దీనికి వయోవృద్ధ ఏ క్లాస్మేట్ అంటారు? ఆఫీస్ మేట్. ఇట్లా అంటే ఇంటికాడ పరిచయం, మీ మనవలు మనవరాలకు మీరు అందరికి పరిచయం చేసుకోవడానికి చెప్పడానికి. అట్లాగా మీరందరూ కూడా ఇందాక చెప్పినట్టుగా 60 ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళు కాదు, 40 ఏళ్ళ లోపల ఉన్నట్టుగా మీరందరూ కూడా నవ్వుకుంటూ పలకరిస్తూ అందరినీ ఒక కుటుంబ సభ్యులు అలా ఏకమై ఈరోజు అనేక కార్యక్రమాలు ఈరోజు ఈ చుట్టుపక్కల చేస్తూ ఉన్నారు. దానికి పెద్దలందరూ కూడా సహకారాలు అందించడం, ఈ మన హైత్నగర్ సర్కిల్లో ఉన్నటువంటి సీనియర్ సిటిజన్స్ అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. ఈరోజు యూత్ అసోసియేషన్ లేవు, వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ లేవు. మీరు చెప్పాలి, ఏమైనా ఆర్గనైజేషన్లు ప్రజలకు ఏమైనా ఇబ్బంది కలిగినా, ఇంకేమైనా కరికులం మంచి చెడులు ఏమైనా పలకరించాలంటే ఈరోజు సీనియర్ సిటిజన్ ఆర్గనైజేషన్సే మా ఏరియాలో, మా కాన్స్టిట్యున్సీలో బాగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇవాళ మాకు ఎవరైనా వినతి పత్రాలు వస్తుంటే మాకు సీనియర్ సిటిజన్ బిల్డింగ్ కట్టియండి, మా సీనియర్ సిటిజన్లో క్యారమ్స్ ఇప్పియండి, మా సీనియర్ సిటిజన్లో చిన్న చిన్న ఇండోర్ స్పోర్ట్స్కి సంబంధించిపోయండి, జిమ్ కార్యక్రమాలు కానీ వ్యాయామంకి సంబంధించినవి కానీ చిన్న చిన్న ఇప్పిమని చెప్పి ఎక్కువగా వినతి పత్రాలు వచ్చేది మాకు వీళ్ళతోటే. అట్లా నిత్యం ప్రజల మధ్య ఉంటూ నిత్యం కాలనీలో అనేకమైనటువంటి సమస్యలు మీకు మీరు తీర్చుకుంటూ, ఇది మినీ సెక్రటరీ ఉంటుంది వీళ్ళ దగ్గర. ఆల్ డిపార్ట్మెంట్ వర్క్స్ ఉంటాయి. ఇందులో సెక్రటరీ అంటే అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు, ఎలక్ట్రిసిటీ, రెవెన్యూ, అన్ని కంపెనీ అన్నికి సంబంధించిన రిటైర్ అయిన వాళ్ళు వీళ్ళే సాయం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఈడ నా శిష్యుడు ఉండు, ఈడ నా కొలిక్ ఉండు, ఈడ నాకు ఉద్యోగం ఇప్పించినండి అని చెప్పేసి ఏ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళి వెతికినా కూడా అందులో ఒకరో ఇద్దరో వీళ్ళకి సంబంధించిన వ్యక్తులు ఉంటూ ఉంటారు. అట్లా మాకు సహాయ సహకారాలు అందించడం కూడా బాగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రత్యేకంగా చెప్పాలనుకుంటే మీరు ఇందాక చెప్పినట్టుగా తెలంగాణ అమెరికా సంఘం చాలా మంది 4 ఇంగ్లీష్ ముక్కలు జరంత డబ్బులు రాగానే అందరూ పుట్టినూరుని తల్లిదండ్రులని మర్చిపోయేటువంటి సందర్భం ఈ రోజుల్లో. పక్కన ఎవడైనా వీక్ ఉంటే, కొద్దిగంత డబ్బు లేనివాడు ఉంటే, కొద్దిగంత వీక్ ఉంటే కనీసం మా చుట్టము, మా పాలోడు, మా కుటుంబస్తుడు, మా ఊరుడని కూడా చెప్పడానికి నామూసిపడేటువంటి సందర్భాలు ఈ రోజులలో ఉన్నాయి. అంతా ఒక డబ్బున్నోళ్ళు లేకపోతే హోదాలు ఉన్నోళ్ళు అంతా ఒక దగ్గర కలిసేటువంటి సందర్భం. కానీ పుట్టినూరులో ఎక్కడి నుంచో దూరం 20 ఏళ్ళు 30 ఏళ్ళు అక్కడ స్థిరపడి అక్కడి నుంచి మా ఊరికి ఏం సేవ చేయాలి, నా ఊరికి నేను ఏం ఇబ్బందులు ఉంటే ఏం చేయాలి, నా ఊరు నాకు ఏం సహాయ సహకారాలు అందించుకున్నా నా ఊరికి నేను గుర్తుపెట్టుకొని వస్తా అని చెప్పేసి ఇందాక ప్రవీణ్ అని అంటూ మేము ఇక్కడ రాత్రి పగలు అన్ని ఊర్లు తిరుగుతూ ఎక్కడ ఏం సమస్యలు ఉన్నాయి అని చెప్పి మా ఊర్లను మేము బాగుపరచుకోవడానికి బయలుదేరినామని చెప్పి సేవా కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు వారికి చేతులెత్తి ప్రత్యేకంగా వీళ్ళ టీం వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటారు. ఇందులో వాళ్ళు వీళ్ళ లోగో తయారు చేయడం కూడా భరతనాట్యం చేస్తూ మన తెలంగాణ సంస్కృతిని వదిలిపెట్టలేదు. ఆ పక్కనే జాషువా గారిని చేసారు పైన, ఆ పక్కనేటువంటి ఇంకా పెద్ద మనుషులను ఇక్కడ వేసి బతుకమ్మని, బోనాలని, ఈ ఫోటోలన్నీ కూడా మన సాంప్రదాయాలను ఎక్కడ మర్చిపోకుండా ఇవన్నీ కూడా లోగోలో వేసి 10 years సెలబ్రేషన్ చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే చాలామంది నేను ఒకరికి సేవ చేస్తే మళ్ళీ ప్రతిఫలంగా నాకేం సేవ చేస్తారని చెప్పే రోజులలో నేను సేవ చేయడానికి మాత్రమే వచ్చినాం, మీ సీనియర్ సిటిజన్ చూస్తే మీ అందరికీ కూడా మేము సేవ చేసే భాగ్యం కల్పించారని చెప్పి వాళ్ళు ఆనందపడుతూ ఉంటే నాకు చాలా తృప్తిగా ఉంది. నా దగ్గర కూడా మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు ఉంటారు, చిన్న చిన్న స్కూల్, గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఉన్నాయి, 10th క్లాస్ ఆడపిల్లలకి పోయిన ప్రభుత్వం కానీ ఏ ప్రభుత్వం కానీ బాత్రూమ్స్ అనేవి చిన్న చిన్నగా ఇబ్బందులు కలిగేటువంటి అనేక కార్యక్రమాలు, చెట్లు నాటే కార్యక్రమాలు, పర్యావరణానికి సంబంధించినవి కానీ కూడా ఈ సీనియర్ సిటిజన్తో పాటు వీళ్ళు కూడా చాలా చెట్లు నాటే కార్యక్రమాలు అనేకంగా చేస్తూ ఉంటారు. అందులో ప్రజలకు కావాల్సిన మౌలిక సదుపాయం మీరు ఏదైతే హెల్త్ సంబంధించినవి, బస్తీకి సంబంధించిన హెల్త్ సంబంధించిన ఈ కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తారని చెప్పేసి 25వ తారీఖు నాడు మీరు పెట్టిన ప్రోగ్రాంలో నేను తప్పకుండా పాల్గొంటా. ఆ రోజు కూడా నేను ప్రోగ్రాం పెట్టుకోవడం జరిగింది. అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి జన్మదినం ఆ రోజు. ఆయన విగ్రహాన్ని చుట్టుపక్కల హైదరాబాద్ ఎక్కడ కూడా పెట్టలేదు. ఎల్బీనగర్ కామినేని హాస్పిటల్ దగ్గర ఆయన విగ్రహ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమానికి త్రిపుర గవర్నర్ ఇంద్రసేనారెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా ఆ రోజు ప్రారంభించుకుంటున్నాం. ఆ కార్యక్రమం ప్రారంభించుకొని అందరం కూడా చలో హైటెక్ సిటీ శిల్పకళా వేదిక అందులో పోదాం, అందరం కూడా పోయి ఈ కార్యక్రమాలను వీక్షించి ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు కానీ చేస్తున్నటువంటి సేవకాలు కానీ మన ప్రాంతానికి, మన చుట్టుపక్కల ప్రాంతానికి కూడా తీసుకొచ్చే విధంగా చాలామంది బీదలకు ఉన్నారు, చాలామంది డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు, కానీ ₹1 తీసి సేవ చేసేటువంటి భాగ్యం చాలామంది చేయరు. ఎంతసేపు వాళ్ళ ఇంట్లో నేను మంచి కారు కొనుక్కున్నా, మంచి బట్టలు కొనుక్కున్నా, మా కొడుకుకి 50,000 టీ-షర్ట్ వేయించినా, 2 లక్షల షూస్ వేయించుకున్నా అని చెప్పేటోళ్ళు. కానీ
ఇంటి పక్కల ఇంట్లో పనిచేస్తున్నటువంటి పని వాళ్ళకి కానీ ఇంట్లో చేస్తున్నటువంటి వాచ్మెన్లకు కానీ వాళ్ళు ఏ పరిస్థితుల్లో వాళ్ళ పిల్లలు చదువుకుంటున్నారా లేదా వాళ్ళ పరిస్థితులు ఏ స్థితిలో ఉన్నాయని చెప్పేసి మనకు సేవ చేసే వాళ్ళని కూడా మనం జీతంతో పోలుస్తాం కానీ వాళ్ళకి ఏమైనా ఇబ్బందులు వస్తే కొద్దిగా దగ్గర పిలుచుకొని వాళ్ళ యోగక్షేమాలు కింద కనుక్కుంటే వాళ్ళకు ప్రాణం ఇచ్చేటువంటి మన స్నేహితులు లెక్క వాళ్ళు తయారవుతారు. చాలామంది కొన్ని వాళ్ళని పనులలాగానే పెట్టకుండా మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళని గుడిసెలు వేసుకున్న వాళ్ళు కానీ చుట్టుపక్కల ఏదైనా ఇబ్బందులు కలిగినప్పుడు కానీ ఇట్లా సీనియర్ సిటిజన్ కానీ ఇట్లా మన అమెరికా వాళ్ళని అందరినీ కూడా ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఓ మంచి కార్యక్రమానికి ఈ క్యారమ్సే కాకుండా వీళ్ళందరినీ పరిచయం చేసినటువంటి మా ఆదర్శ్ సీనియర్ సిటిజన్ వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. వీళ్ళు దాదాపుగా 2014లో స్టార్ట్ అయినట్టు 14లో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు మొదటిగా ప్రధానమంత్రి అయినప్పుడు ఏ కార్యక్రమం పెట్టినా మనం స్వచ్ఛ భారత్ ఈ రోడ్లు ఊకాదాము కళ్ళద్దాలు గాంధీ గారి కళ్ళద్దాలను పెట్టుకొని ఒక మైక్ పెట్టుకొని ఓ 10 మంది సీనియర్ సిటిజన్లు 2014లో అప్పుడు మా మిస్సెస్ కార్పొరేటరు అప్పుడు మేమంతా ఈ కామినేని కాడి నుంచి అక్కడి నుంచి చిన్నగా తిరుగుకుంటూ స్వచ్ఛ భారత్ ఎవరి కాలు ప్లాస్టిక్ వేయకండి చెత్త వేయకండి అంటే మన ఊరు బాగుండాలి మన కాలనీ బాగుండాలి దేశం బాగుండాలి చెత్తతోటే నిర్మూలన అయితే మనకు 50% రోగాలు రావని చెప్పేసి నరేంద్ర మోడీ గారు ఇచ్చిన పిలుపు ఫస్ట్ కార్యక్రమం ఈ ఆదర్శ్ సీనియర్ సిటిజన్ ఆ నుంచి చేసినటువంటి ఈరోజు ఈ అమెరికా దాకా వెళ్ళింది. అలాంటి మంచి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నటువంటి వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. ఇండోర్ గేమ్స్ నిర్వహిస్తూ ప్రతి సంవత్సరం అందరినీ ఉత్సాహపరుస్తున్నటువంటి వాళ్ళు. అదేవిధంగా ఇంతమందిలో ఒక తెలవని సేవకుడు ఉన్నాడు ఇక్కడ యాదన్న. ఈరోజు ఈ బిల్డింగ్ కట్టడానికి కారణం ఆ పార్కులో వివేకానందను పెట్టడానికి కారణం ఆ పక్కనే ఆర్ఎస్ఎస్ శాఖ ఈరోజు బాగా నడుస్తుంది శాఖ పెట్టించాడు. ఈ పెద్ద చెరువు పక్కనే స్వచ్ఛందంగా ఏ డబ్బులు లేకుండా ఒక శ్మశాన వాటిక కట్టించాడు. దాదాపుగా 25 లక్షల రూపాయలు ఆయన ఉంటే వేదిక మీద అంటే మొన్నటిదాకా ఎంప్లాయీ నేను రాను అని బయట ఉంటే ఎక్కడ కూడా పరిచయం చేసుకోడు ఎక్కడ కూడా రాడు. అడిషనల్ కమిషనర్ హోదాలో రిటైర్ అయ్యిండు. ఇవన్నీ కూడా ఈ కాలనీ ఇంత నా డివిజన్లో 140 కాలనీలు ఉంటాయి నా డివిజన్లో. అందులో ఫస్ట్ ప్రధానంగా ఏదైనా మంచి కాలనీ ఉందంటే ఇదే కాలనీ ఉంటుంది. ఇలాంటి బిల్డింగ్లు కట్టించి ఎవరికి ఏ చిన్న సహాయం కావాలన్నా ఎవరైనా బీదోళ్ళు పెళ్లి చేసుకోవాలంటే కూడా 5,000 రూపాయలలో ఇక్కడ పెళ్లి చేసుకొని పోవచ్చు. ఇది నాది నీది అని ఎక్కడ తమ భేదాలు చూపించడం. ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తుంటే ఒక శ్మశాన వాటిక నిర్మించి అందులో 18,000 నుంచి 20,000 వరకు అంటే చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే డబ్బులు ఉన్నోళ్ళు మా డాడీకి పెద్ద పూలు వేసేయండి 50,000 పూలు వేయండి ఇంకా ఇవేమన్నా చేయండి అని చెప్పి అంతిమయాత్ర చేస్తుంటారు. కానీ ఇక్కడ 20,000 రూపాయలలో పూర్తిగా అంత్యక్రియలు చేసేటువంటి ఒక మంచి శ్మశాన వాటికను కూడా ఈ కాలనీ ప్రెసిడెంట్ యాదన్న గారు చేయడం జరిగింది. అతన్ని కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు ఇవ్వాలని ఇంతమంది సమూహం ఇంత మంచి ప్రశాంతంగా కూర్చోవడానికి ఆయన ఒక సభ్యుడు అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ ఇంతమందిని సీనియర్ సిటిజన్స్ని ఇక్కడ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మిత్రులందరినీ విదేశీ మిత్రులు అమెరికా మిత్రులు మా అందరినీ బంధువులను అందరినీ కలిపినందుకు ప్రత్యేకంగా మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ భారత్ మాతాకి. థ్యాంక్ యూ నరసింహారెడ్డి గారు ఫర్ దట్ మోటివేటింగ్ స్పీచ్. సార్ ఇది ఈ క్యారమ్ టోర్నమెంట్ ఏదో చింతా ప్రవీణ్ రెడ్డి గారు ఏదో చేశారని కాదు. యూ కెన్ సీ ఎవ్రీ ప్లేయర్ హ్యాస్ బీన్ ఇష్యూడ్ విత్ ఎ టీ-షర్ట్ అండ్ వీఆర్ ఆఫరింగ్ వెరీ గుడ్ ఫుడ్ ఫర్ ఆల్ ద నెక్స్ట్ 3 days. సో దో ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్సివ్ అక్కడ డబ్బులు కాదు క్వశ్చన్ ద మోటో ద బిహైండ్ వాట్ వీ వాంట్ టు డూ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇన్ ఎ క్వాలిటీ వే. సో దట్స్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్. మీరు చెప్పినట్టు యాదగిరి గారు ఆయనకు అందరూ రుణపడి ఉంటారు ఈ ఏరియా ఉన్న వాళ్ళందరూ. ఆయన రారు వారికి యాదగిరి గారు అంటున్నారు చప్పట్లు కొట్టండి. వారు లేరు కానీ ఇక్కడ ఈజ్ ద పర్సన్ బిహైండ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ బిల్డింగ్. వారు చెప్పినట్టు 10,000 5,000 డబ్బులు అడిగారు వారు. ఏ కార్యక్రమం అయినా ఏసీ హాల్ he has got it constructed and we are utilizing it. Thank you, sir.